ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਟਰੇਸਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। प्रकाश की हाल सजला मित्रों ठीक ठाक उम्मीद करते हैं सारे अल्लाह सजला बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चला भी वाला दोपहर के 3 बज रहे हैं और इंज लग रहा है जिवें शाम का टाइम हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी है सियालकोट लाहौर मोटर पे है और हर तरफ देख रहे हो जनाब वाला इंज लग रहा है कि जिवें शाम का मौसम है। बिल्कुल जाम हो गई है, बिल्कुल नज़र कोई चीज़ नहीं आ रही साइड से, ट्रैफिक बिल्कुल जाम है। सारिया गड्डियाँ जिथे जिथे है नहीं उत्थे बिल्कुल स्टॉप हो गया। बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा आया और आंधी है जनाब वाला। ओए होए अल्लाह खैर करे जनाब वाला। ट्रैफिक जिथे जिथे है उत्थे तो बिल्कुल स्टॉप हो गई है। इंज का माहौल हो गया जिवें कि शाम का टाइम है। तुसीं देख सकते कैमरे तो देख रहे हो कि बहुत ही तेज़ आंधी तूफान हनेरी बड़े शदीद के नाल जनाब वाला आ रहा है। और गड्डियां जनाब वाला डबल इंडीकेटर ला के जा रही हैं। कुछ गड्डियां खलोती हुई ने, कुछ फुल लाइटां चला के डबल इंडीकेटर लगा के फिर ट्रैफिक जी है जा रही है। एक साढ़े रिक्शे वाले भाई ने बर्फ लोड की है, ये भी सैर तो रुके हुए हैं और बर्फ जी पक रही है। बहुत तेज़ हवा किनारे आ रही है जनाब। असं भी अपनी मोटरसाइकिल सैर रोक के तो खड़े हुए हैं। हवा इतनी तेज़ है कि मोटरसाइकिल जाना मुनासिब नहीं है। दिन का 3 का टाइम है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है। डबल इंडीकेटर ला के और डबल इशारे लगा के मोटरसाइकिल गड्डियाँ जड़ियाँ ने वो जा रही ने। कुछ पहले खड़ियाँ सन लेकिन हूँ जाना का सिलसिला स्टार्ट हो गया। कुछ हनेरी रुकी है, अस इंशाल्लाह निकलने कोई तो बाद पहला शटर ऐस फैक्ट्री उड़ के थले आया है। शुक्र है कि चलो अल्लाह खैर करे किसी दे लग्या ना होए। कुछ वो रोड के विचकार पे कुछ पली साइड पे ऐस छत तोड़ के थले आया। पान थोड़ा जहा जनाबे का थमे स्टेबल होया लेकिन बारिश भी आ गई है जिसमें करके घटा मिट्टी धूड़ वो बह गई है तो गड्डियां का आमदोरफ्त का सिलसिला जारी हो गया। असीं भी निकलने और रस्ते जी दवाई होगी इंशाल्लाह तो जरूर एक्सप्लोर करांगे। फिलहाल तूफान बहुत ज़्यादा और घटा मिट्टी जो वो नहीं उड़ रहा लेकिन एक ऐस बचत हो गई है तो हल्की हल्की ट्रैफिक जी वो जाना स्टार्ट हो गई है। रस्ते एक मोबाइल मिले मैनू तो यह PSO का पंप है जो गोगी तू संभड़ियाल साइड जा रहा है। तो मोबाइल मेरे ख्याल च वीवो का 3 मिस कॉलां हो गई ने। इंशाल्लाह हुण जिहड़ी भी कॉल आएगी वो अटेंड करके जिस भाई का मोबाइल होएगा उन्होंने जनाब दिता जाएगा। अगर ना भी रबता हो सकिया तो इनू सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाएगा और मोबाइल जिहदा आएगा इंशाल्लाह वापस किया जाएगा। फिलहाल मोबाइल है मेरे कोल है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। भाई जना PSO पंप के सामने मोबाइल भी मिले तो मैं PSO पंप से खड़ा तो पहले एक भाई की कॉल आई थी गुलफाम ना जी शायद नंबर सेव होना था तो उन्होंने दसिया कि मैं संभड़ियाल तो सियालकोट जा रहा तो मैं कनाल श्री तो वापस मुड़ के तो PSO पंप जो जा रहा ना संभड़ियाल उगो की मैं उगो की आ जावा। फिर तुम ना गुलफाम जो थोड़ा राबता है राबता कर दो, वो भी आ रहा संभड़ियाल तो ना। चलो फिर मैं इंतजार कर रहा PSO पंप से खड़ा हो ठीक होगा भाई। कोई ऐसी गल कोई ऐसी बात लो
ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਗੋਗੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਸੰਭੜਿਆਲ ਮੋੜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਲਫਾਨ ਨੰਬਰ 6 ਸੀ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਭੜਿਆਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸੰਭੜਿਆਲ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2 ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, 2 ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 2 ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, 2 ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੋਗੀ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਸੰਭੜਿਆਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਆਇੰਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਪੀਆਸ ਪੰਪ ਤੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੀਆ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ। ਨਿਕਲੋ ਜਨਾਬ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੇਫ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਔਰ ਆਂधी ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਉੱਡ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਇਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ 2-3 ਦਰਖਤ ਡਿੱਗੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਚਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਂधी ਔਰ ਤੂਫਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੀਐਸਓ ਪੰਪ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਗੋ ਕੀ ਤੋਂ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਭੜਿਆ ਦੀ ਤਰਫ, ਪੀਐਸਓ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ। 3 ਕਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੌਥੀ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਗੁਲਫਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਨਾਲ ਸਿਟੀ ਖੜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਭੜਿਆਲ ਤੋਂ ਉਗੋ ਕੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਅਗਰ ਆ ਜਾਓ ਸੰਭੜਿਆਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸੰਭੜਿਆਲ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੀਐਸਓ ਪੰਪ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਐਸਓ ਪੰਪ ਤੇ ਖੜਾ, ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਪੀਐਸਓ ਪੰਪ ਤੇ ਖੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਐਂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਟਰੇਸਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ, ਪਰਸ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਈਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੇਲਾ ਹੁਣ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਫਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫੀ ਇਮਾਨਿल्लाह। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।